धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग हाथ उठा के हालेलुया, हर लोग जो जगह पे बैठा वो हाथ उठा के हालेलुया, दोनों हाथों उठा के हालेलुया, हालेलुया, एक बार हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 सब लोग हालेलुया, हाथों को उठा के हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम प्रभु का दास हमारे बीच में आज आया हुआ है, तो क्यों ना हम प्रार्थना करके 1 मिनट। साउंड क्लियर है आप लोग के लिए? This sound up, praise the Lord, hallelujah. This sound up लोग, ये साउंड आप लोग के लिए क्लियर है करके हम विश्वास करता है। प्रेज लॉर्ड, क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, क्लियर है तो, क्योंकि बीच में रेंज का कुछ प्रॉब्लम आया है, इसलिए मैं मेरा दूसरा फोन लेना पड़ा। ओके, क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी प्रभु का दास हमारे में आया हुआ है, उसके लिए प्रभु का दास हम बुलाने से पहले अभी पास्टर जो भी प्रार्थना करेगा उस भजन का सेवगाई के लिए, और पास्टर को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु, धन्यवाद देते हैं एक और सुबह को देखने के लिए आपने हम सबको सहाय किया। प्रभु आज हमारे भारत की और अलग अलग देशों में अलग अलग जगह में बैठकर प्रभु ऐसे एक वीडियो के द्वारा प्रभु जी हम एक साथ जुड़ने के लिए आपने बनाया गया ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहन लोग जो हमारा बीच पर जो आए हैं उन हर एक लोगों को प्रभु आप आशीष करें। आज वचन के सेवकाई जो करने के समय पर वचन के जरिया से आप जो लोगों को हृदय को छुए और उनका मन के अंदर परिवर्तन आने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु का दास पास्टर शाइजू के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आज बैंगलोर से हमारे बीच पर जो आया है। प्रभु प्रिय दास को भी अभिषेक और परमेश्वर का वचन को और अच्छी से बताने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा का प्रभु भरपूरी से इस्तेमाल करे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हम हर एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी ये छोटी सी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आज हम परमेश्वर को एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा बीच में जो है पास्टर शाइजू बैंगलोर से आए हैं और प्रभु के वचन को हमारा बीच में जो है पास्टर शाइजू जो है हमें देगा। और जो है पास्टर शाइजू का ब्रदर जो है पास्टर शाह जी कुछ महीने पहले हमारा इधर का जो है सेमिनार में, ट्रेनिंग सेमिनार में आए थे और 2 दिन हमारे साथ रहा और जो बहुत आशीष का कारण हुआ। और जो आज प्रभु का दास शाइजू को हमारे बीच में जो है प्रभु ने दिया है, इसलिए हम बहुत स्वागत करते हैं पास्टर शाइजू को। हमारा ये ഓൺലൈൻ में हम स्वागत करते हैं। ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വചനം സൂക്ഷിപ്പാൻ നിൽക്കണം പാസ്റ്റർ ഷൈജു ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങള് DMU ഫാമിലിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ഷൈജുവിനെ ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു। തുറന്നുള്ള സമയം പാസ്റ്റർ ഷൈജു വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും। അതിന് പാസ്റ്റർ ഷൈജുവിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി പാസ്റ്റർ അബി പാസ്റ്റർ അബി സംസാരിക്കാം। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യാ ക്ലിയർ. ഓക്കേ, കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ ജോമോൻ, സിസ്റ്റർ, ഫാമിലി, മിനിസ്ട്രി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। पास्टर जोमोन को और फेमस सिस्टर को और जो सेवकाई को हम जो है यीशु के नाम में जो धन्यवाद देते हैं। കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ, ദൈവജനം, ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു। आज मेरी आवाज सुनने वाला सारे मसीह भाई बहन सेवक लोग सबको यीशु मसीह के प्यार से मेरी जय मसीह की। നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു। ऐसे जो लॉकडाउन के समय पर हमें इस प्रकार एक साथ जो जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി മാറാൻ പോവുകയാണ്। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसी प्रभु के लोगों के लिए ये जो अभी का बात है, एक बड़ा ब्रेक डाउन जैसे होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाला है। ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ। നമുക്ക് വലിയൊരു ആത്മീയ ചലനത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരാൻ പോവുകയാണ്। तो अभी का जो अवस्था है एक बड़ा आत्मिक उन्नति के कारण के लिए बनने वाला है। आमीन आमीन। ये ब्रेक डाउन നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരിക്കും। ആമേൻ। ये जो है लॉकडाउन जो है हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आमीन। എല്ലാ ഏരിയകളിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ, സ്പിരിച്വലി, ഭൗതിക മേഖല, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് വലിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക। ദൈവം വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ദൂതുകളാണ്। क्योंकि आज जो लोग आज हमारा प्रार्थना में जो आया है उन हर एक लोगों को बताना चाहते हैं अभी की जो अवस्था है, ये अवस्था हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे वचन का सेवकाई में, हमारे हर एक बातों पर जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आमीन। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അഭിഷിക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ദൈവ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം അവൻ അകത്തിരിക്കുന്നുവോ, അവൻ അകത്തിരുന്നാലും അവൻ പുറത്തിരുന്നാലും ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തരായിരിക്കും। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, शायद वो व्यक्ति या घर के अंदर रहे या बाहर रहे, वो व्यक्ति हमेशा प्रभु में जो है मजबूती में रहेगा। आमीन।
പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പൗലോസിനെ തന്നെയാ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ശക്തമായി പരസ്യമായ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോ ദേശങ്ങളിൽ എഫെസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊരിന്ത്യൻ വിവിധ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി താൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നു, ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. സെയിം ടൈം അവരെ യഹൂദന്മാരിലെ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ച് അകത്ത് കാരാഗ്രഹത്തിലാകുമ്പോൾ അവിടെയും അസാധാരണമായ സ്വർഗീയ വെളിപ്പാടുകളെ, ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുക. അപ്പൊ അകത്തിരുന്നാലും പുറത്തിരുന്നാലും കൃപയുള്ളവൻ, അഭിഷേകമുള്ളവൻ ശക്തന, അവനെ ആർക്കും തളർത്താനോ ഒതുക്കുവാനോ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനോ കഴിയത്തില്ല. आमीन। सो अभी जो है पौलुस की बातों को याद आ रहा है, क्योंकि पौलुस जो है बड़ा सेवकाई कर रहा था। वो जो है कोरिन्थ में, एफेसुस में जो है अलग अलग सभा जगह में परमेश्वर की सेवकाई करने का करके जा रहा था। उस समय पर जो है उसको पकड़ा गया था, उनको जेल में जो डाला गया। लेकिन जेल में आने के बावजूद भी जेल का भी अंदर जो है बड़ा ब्रेक थ्रू वहां पर हुआ है। इसलिए आज बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़े हुए रहता है, चाहे वो अंदर में रहे या बाहर में रहे, वो व्यक्ति यीशु में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അസാധാരണമായ വചന വെളിപ്പാടോടുകൂടെ, അധികാരത്തോടെ, അഭിഷേകത്തോടെ, അസാധാരണമായ ആ ഉണർവിന് വേണ്ടി, അസാധാരണ വലിയൊരു കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ ആത്മാവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കയറിക്കുക. ऐसे है तो जो है ये जो है लॉकडाउन के समय पर जो है हम लोग मसीह लोग जो है और जो है आत्मा में भरना है, और जो है अन्य भाषा में, प्रार्थना में, आत्मिक जागृति में बढ़कर जो है एक बड़ा जो है कटने के लिए बड़ा आत्मिक तैयारी हमारे अंदर होना है। ചേർക്കൊക്കെ ദൈവം നല്ല പുതിയ പാട്ടുകളെ ദൈവം തരാൻ തരിക. प्रभु के आत्मा ऐसे बोल रहा है, कुछ लोगों को प्रभु जो है नया जो गीत प्रभु देगा। हमें सब लोग हाथ लगा प्रभु को धन्यवाद दो। ചിലക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ കർത്താവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്ന, കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. कुछ लोगों के लिए परमेश्वर को आमने सामने देखकर जो एक बड़ा एक एनकाउंटर जैसे होने वाला दिन भी जो है अभी होगा। आमीन आमीन हालेलुया। കർത്താവിന്റെ വലിയ സ്നേഹം നമ്മൾ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ അസാധാരണമായ അവന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയുന്ന, കർത്താവിന്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന, സ്വർഗത്തിലെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ, സീക്രട്ടുകളെ പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനത്തിന്റെ മേൽ കൈമാറുകയാണ്. क्योंकि हम लोग जो है प्रभु के लोग है, प्रार्थना करने वाला लोग है, लेकिन जो है प्रभु जो है इन दिनों पर हमारे अंदर जो है परमेश्वर के हृदय के अंदर की गुप्त बातों को जो है पकड़ने के लिए, उस बातों को जानकर जो है और लोगों को देने के लिए प्रभु हमें जो है तैयारी कर रहा है इन दिनों पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। കർത്താവ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ സ്വർഗം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന, ദൂതന്മാർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആത്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാർ, പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യർ, ദൈവ പുരുഷന്മാർ, ദൈവ മക്കൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഏലിശയൊക്കെ പിടിച്ചതുപോലെ. क्योंकि अभी का जो समय है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना की आत्मिक क्षेत्र में जो है हम लोग जो है कुछ चीजों को पकड़ने वाला है, जैसे जो है एलिया ने जो किया है। हालेलुया 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 हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया। അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കയറിയ സമയം ഒത്തിരി എടുക്കും, നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ, ഒത്തിരി വെളിപ്പാട് കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക. बहुत सारा जो है परमेश्वर का वजन जो मेरा हृदय से अंदर जो है आया, लेकिन उसमें से एक बात जो है मैं आपको बताना चाहते हैं। വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്തോത്രത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. बहुत प्रार्थना के साथ जो है, स्तुति के साथ जो है हम ये ऑनलाइन प्रेयर में जो है सब लोग बैठना है। മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 42-43 വാക്യങ്ങൾ. मरकुस की सुसमाचार उसकी 6 अध्याय का 42 वचन को हम पढ़ेगा। मरकुस उसका 6 अध्याय का 42। Mark chapter 6 verse 42-43. या 42 और 43। एलिजाबेथ सिस्टर का अनम्यूट कर दीजिएगा। एलिजाबेथ सिस्टर जो है पढ़ेंगे। और सब खाकर तृप्त हो गए।
और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। ഹല്ലേലൂയ. आमीन. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വായിക്കുന്ന സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാ. सब लोग पढ़ने वाला, सब लोग जानने वाला एक भाग है ये भाग. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. उसमें ऐसे लिखा है सब खाकर तृप्त हो गया है. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു സമൃദ്ധി വരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം, ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുകയാണ്. ये जो शुरुआत के समय पर जो है हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर का एक बड़ा आशीष, एक बड़ा जो है कृपा जो है हम हर एक लोगों के अंदर प्रभु दे रहा है. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിലെ ആർക്കും വാക്ക് പറഞ്ഞവർക്കോ ആർക്കും ഒരാളെ തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ അല്ലെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ആരെയും പരസ്പരം തൃപ്തി വരുത്താൻ സംതൃപ്തരാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को भी जो तृप्ति कभी भी नहीं कर सकता है. നമുക്കറിയാം, ഗവൺമെന്റിന് ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരെ തന്റെ ജനത്തെയോ രാജ്യത്തെയോ ദേശങ്ങളോ അല്ലെ സംസ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണം നടത്തി അവരെ തൃപ്തരാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. क्योंकि हमारा जो सरकार आता है, सरकार समय समय पर जो है बहुत सारा जो वायदा हमारे साथ करते हैं, लेकिन उसके द्वारा कोई भी मनुष्य को वो तृप्त नहीं कर सकता है. ഡോക്ടർക്ക് രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ഭർത്താവിന് ഭാര്യ അല്ലെ മക്കൾക്ക് അമ്മ അപ്പനന്മാരെ ഒന്നിന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടാലും ആർക്കും പൂർണ്ണമായി ഒരു തൃപ്തിയോ സംതൃപ്തിയോ ഒന്നിനാലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. अगर जो डॉक्टर के पास जाता है तो भी डॉक्टर जो है पेशेंट को पूर्ण प्रकार में तृप्त नहीं कर सकता है, और माँ बाप जो है अपने बच्चे को भी पूर्ण प्रकार में तृप्त नहीं कर सकता है, और पति पत्नी आपस में भी जो पूर्ण प्रकार में तृप्त जो है नहीं कर सकता है. ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷ ഒരുപക്ഷെ സഭയെ നമുക്ക് വേണ്ട സഭയിലെ ജനത്തെ തൃപ്തി വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. अगर एक मंडली का पासवान होने से शायद वो मंडली का हर एक लोगों को हम जो है तृप्त नहीं कर सकता है. ഉറപ്പായിട്ടും വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു, യേശുവിനും അവന്റെ വചനത്തിനും മാത്രമേ മനുഷ്യരെ തന്റെ മക്കളെ തൃപ്തരാക്കാൻ, അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ, സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. हालेलुया. वचन पर ये बता रहा है सिर्फ यीशु मसीह और उनका वचन है जो हर समय पर हमारे जीवन को तृप्त करा सकता है. हालेलुया. धन्यवाद. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുള്ളവരാ, ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നവരാ അല്ലെ സമർപ്പിക്കുന്നവരാ. പലതിനും നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ അല്ലെ വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തൊന്നും അതിന് മറുപടിയോ ആൻസറോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചോദിക്കാത്ത പലതിനും ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. क्योंकि हम लोग जो बहुत जरूरत से जाता है, बहुत सारा प्रार्थना विषय जो निवेदन जो है प्रभु के साथ रखता है, लेकिन बहुत सारा निवेदन को जो जवाब मिला है, लेकिन बहुत सारा निवेदन के ऊपर अभी भी जवाब नहीं भी मिला है. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ അല്ലെ നമ്മളോട് തന്നെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വചനം അത് കേട്ട് നമ്മൾ ലഭിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ആ വചനം നമ്മളെ ശക്തിയായി ചലിക്കുമ്പോ അല്ലെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുമ്പോ അതിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് സംതൃപ്തിയുണ്ട്. അതാർക്കും തരാൻ കഴിയാത്തൊരു സംതൃപ്തി, സമാധാനവും ധൈര്യവുമാണ്. क्योंकि हम लोग जो है जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उस विषय के लिए प्रार्थना करने का समय पर कभी उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन अब प्रार्थना में बैठने के समय पर जो है उसके ऊपर जो है परमेश्वर का एक वचन जो है उनके लिए मिल जाता है, तो हमारे अंदर बहुत खुशी आता है. हमारे अंदर के आत्मा के अंदर बहुत बड़ा एक जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाता है. उसके द्वारा हमारे अंदर हम लोग जो है तृप्त हो जाता है. आमीन. ആ വചനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും ഉറപ്പും നൽകുന്നതാണ്. वो वचन जो है हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा, हमारे अंदर धीरज, हमारे अंदर जो है एक बड़ा यकीन जो है दिलाता है.
മാത്രമല്ല ആ ധൈര്യവും ആ വചനവും ആ ദൈവസാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ബലവും ധൈര്യവും പകരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെ നമ്മൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അനേകർക്ക് ആ സമാധാനത്തെ, ആ ധൈര്യത്തെ, ആ പ്രാഗൽഭ്യത്തെ, ആ ഉറപ്പിനെ കൊടുക്കാൻ കൃപയുള്ളവനെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നു. क्योंकि हम उसी यकीन के साथ जो बाहर आने के समय पर जिस व्यक्ति को हम मिलता है, जिस व्यक्ति को हम प्रार्थना करता है, उनका जिंदगी के अंदर, उनकी आत्मा के जीवन के अंदर जो है एक नए प्रकार का जीवन देने के लिए हमारे अंदर प्रभु जो है सामर्थ डालता है. आमेन. ഇന്ന് ക്ഷാമത്തിലും പ്രതിസന്ധികളോ വേദനകളിലും ഒക്കെ പലരും ആയിരിക്കുമ്പോ ഈ വചനത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കി മാറ്റും, ഉറപ്പുള്ളവരാക്കി മാറ്റും. നിങ്ങളുടെ അനേകർക്ക് ധൈര്യവും ഉറപ്പും ലഭിക്കാനിടയായിത്തീരും. क्योंकि आज वे दुनिया में बहुत सारे लोग जो बहुत प्रकार की परेशानी से जा रहा है. अभी हम लोग सब ऐसे अवस्था में जा रहा है, लेकिन जो है हमारे अंदर ये वचन का जो है काम होने के समय पर जो है जरूर इस वचन के द्वारा हमारे अंदर जो एक बड़ा जो चलन, जो एक बड़ा जागृति हो जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പൊ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി, ഈ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ അടുത്ത ലെവലിൽ ചിലത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ശക്തി പകരാൻ പോവാ. ये वचन का शक्ति है. ये शक्ति जो है हमारे जीवन में एक अगला जो है कदम पर, यानी अगला तल पर जो है हमें काम करने के लिए हमें प्रभु सहायता करेगा. അവര് തിന്ന് തൃപ്തരായി മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ നിറവും കൂടെ, ഒരു വലിയ ബാലൻസും കൂടെ, വലിയൊരു നിക്ഷേപം കൂടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. यहाँ पर सिर्फ जो है ये लोग खाकर तृप्त नहीं पाया है, लेकिन तृप्त पाने के बाद प्रभु उनके जीवन के अंदर जो है एक डिपॉजिट करता है, मतलब कुछ चीज जो जमा कर रहा है. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയുടെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ഒരു ആത്മതലങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ദൈവാത്മാവ് പകരാൻ പോവുകയാണ്. तो ये प्रार्थना के द्वारा जो है आपका आत्मा के क्षेत्र में प्रभु जो है कुछ नई आत्मा के डिपॉजिट जो है आपके अंदर जो है करके देने वाला है. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോവുക. ഇതിന്റെ കൊയ്ത്ത്, ഇതിന്റെ റിവൈവൽ കാണാൻ പോവുകയാ. अभी जो जितना समय अभी हम ये प्रार्थना में बैठ रहा है, ये प्रार्थना के द्वारा हम लोग जो है हमारे जीवन के अंदर कुछ डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन इसका फल जो है आने वाला दिनों में हमारे जीवन के अंदर जो है जरूर प्रकट हो जाएगा. हालेलुया. ഞാനിനി കുറച്ചുകൂടി ഇച്ചിരി ആഴത്തിലോട്ട്, ഡീപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പോവാ. ശ്രദ്ധിക്കണം. मैं अभी इसका कुछ गहराई में जाने वाला है. बहुत ध्यान से आप लोग उसको सुनना है. അതിന്റെ 31-ാം വാക്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ചു. 31-32 हिंदी वाइक. उसका 31 से हम जिसको हिंदी में पढ़ेंगे, उसका सेम चैप्टर 31 to 33. 31 से 33 तक पढ़ेंगे. उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था. हालेलुया. इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए. बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे. ആമേൻ. ആമേൻ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും 31-ാം വാക്യം. നമുക്കറിയാം, വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ പോലും സമയമില്ലായികൊണ്ട് അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि आने जाने वाला लोग जो है बहुत था, इसलिए जो है अलग जो है कोई जंगली स्थान में जाकर विश्राम करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को आदेश दिया. അപ്പം വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അനേകരാകയാൽ അതെല്ലാവരും പറയുന്നതായിരിക്കും. आने जाने वाला लोग बहुत से था. ശുശ്രൂഷകരോട് ഞാനൊരു ദൂതായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ,
ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിങ്ങൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓടിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതായത് വിശ്രമിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ, ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലവാരങ്ങളിൽ വരുന്നവരും പോകുന്നു, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താകുന്നു, നടക്കുമ്പോൾ യാത്രകളെ മിനിസ്ട്രി വെളിപ്പെടുത്തി, ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയം മുന്നിൽ വരുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. तो ये सुबह के समय पर जो प्रभु की आत्मा जो है एक जो सेवकाई करता है उनके लिए बोल रहा है। अभी इसके बाद जो है हमें विश्राम ना करने का समय, विश्राम ना करने के लिए और खाना खाने का समय नहीं है। ऐसे बड़ा एक दौड़ जो है प्रभु हमारे सामने रखने वाला है, ताकि क्योंकि बहुत सारा पेशेंट, बहुत सारा अवस्था में लोग जो है सेवक लोगों के पास आएगा, उनको प्रार्थना करने के लिए, उनको और वचन के बातों को समझाने के लिए। ऐसे प्रभु हमें दौड़ाने वाला एक समय अभी आ रहा है। हालेलुया। അവിടെ പറയുന്നൊരു പദസ്ഥിതി വിചാരിക്കും, അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ, അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും സമയം, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ശക്തമായ അടുത്തൊരു ആത്മീക കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സമയമായത്. क्योंकि यहाँ पर जो उस एक वचन लिखा गया है, क्योंकि उनको आराम विश्राम जो है विश्राम करने का समय नहीं था, उनको खाना खाने का समय नहीं था। मतलब एक बड़ा कटनी के लिए प्रभु अभी हम हर एक लोगों को उसके लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പൊ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, ഉപവസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപവസിച്ചോണം, പ്രാപിക്കേണ്ടതെല്ലാം പ്രാപിച്ചോണം. ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഒന്ന് മാറി ഇരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന് പോലും സമയമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം മാറ്റി ഇരുത്തിയിരിക്കുക. അതുപോലൊരു ഓട്ടം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. क्योंकि इस सुबह में प्रभु की आत्मा जो है ये बातों को दोबारा यकीन दिला रहा है। अभी जो है मौका हमें मिला है, जितने लोगों को प्रार्थना करना है, जितने लोगों को उपवास करना है, उपवास करने का एक अच्छा मौका अभी हमारा सामने आ पड़ा है। लेकिन इसके बाद जो है हो सकता है कभी प्रार्थना करने के लिए भी जो हमारे बीच में समय नहीं मिलेगा। मतलब इतना रीति से और इतना जो है उतना रीति से प्रभु जो अपने सेवक लोगों को जो है प्रभु की सेवकाई में दौड़ाने वाला है। इसलिए जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं, वो लोग अभी ये समय जो है प्रभु की उपस्थिति में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हालेलुया। അടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഉണർവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രമില്ല. പക്ഷെ എന്ത് വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരങ്ങളിലായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നത്. ഏത് നിലവാരങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് കുടഞ്ഞാൽ, ചലിച്ചാൽ അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ റെഡി ആയിരിക്കുക. क्योंकि अभी जो है पवित्र आत्मा किस प्रकार में काम करने वाला है वो किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कैसे भी प्रभु के आत्मा आपको और हमें इस्तेमाल करने के समय पर हम उसका पहला स्थान में खड़ा होने के लिए हम अभी से अपने जिंदगी को तैयार करना है, प्रार्थना में, उपवास में, वचन के अंदर। हालेलुया। പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ. ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും സമയം അവരോട് നിങ്ങൾ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത്, അപ്പൊ യേശുവാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് അല്പം പോയി വിശ്രമിക്കാൻ യേശുവാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അവർക്കൊന്നും വിശ്രമിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ കഴിയുന്നില്ല. പോയി ഒന്ന് വേറിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ പറയുന്നത്. अभी यीशु ने अपने चेलों को ये कहा है, तुम लोग जो है एक सुनसान जगह में, एक मरुस्थल जगह में अकेला जाकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि उनको विश्राम करने का समय नहीं मिल रहे थे। आमीन, आमीन। അങ്ങനെ അവിടെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ വേറിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പടകെടുത്ത് പോയി. फिर लिखा है वो लोग जो है ऐसा एक सुनसान जगह में जो है वो लोग जो है नौ लेकर जो है आगे को चल पड़ा। ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വാക്യം इങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ടു. लेकिन अगला वचन में लिखा है वो लोग जाते देखकर बहुत सारे लोग देखा है ये लोग जाते हुए.
അവർ പോകുന്നത് അവരാരും അറിയാതെയും ആരും കാണാതെയും രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ അക്കരെ. കാരണം എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആരോടും പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, ഈ കുറച്ച് ദിവസം അല്ല 2 ദിവസത്തിന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവർ അവിടുന്ന് ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദേശം ഒന്ന് ഒളിച്ച് ഒന്ന് അല്പം മാറി വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പടകെടുത്തു പോവുക. എന്നാൽ അത് ചിലർ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. अभी यीशु और चेले लोग क्या किया है, अभी आगे का उनका आगे कोई भी मीटिंग नहीं है, सारा मीटिंग को उन्होंने जो है कैंसिल किया है। वो लोग सोचा चलो हम कुछ समय जो है अकेला जाएगा, कोई किसी का भी नजर में नहीं आएगा, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। इसे एक सुनसान जगह में वो लोग नाव पर जा रहा था। लेकिन क्या किया है, कुछ लोगों ने देखा था, अरे यीशु जो है उनका अपना चेलो जो है नाव पर चढ़कर जाते हुए देखा था। അവരോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ട് പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കാൽനടയായി അവർക്ക് മുൻപേ ഓടി. फिर वहां पर लिखा है यीशु वो लोग आगे जाते हुए देखकर पहचान लिया है और सब नगरों से इकट्ठा होकर वो पैदल दौड़कर उनसे पहले वहां पर पहुंच गया है। അവരും ആരും അറിയാതെ പോകാനാ തീരുമാനിച്ചത്. ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോയത്. എന്നാൽ ചിലർ കണ്ടു. यीशु और चेले लोग ये सोचा कोई हमें नहीं देखेगा, किसी का नजर पर हम नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है, यीशु और चेले लोग जाते हुए बाकी लोगों ने देख लिया था। കൃപയുള്ളവൻ അഭിഷേകമുള്ളവൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർ എവിടെ ചലിച്ചാലും അവർ ആ ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമൂഹം പട്ടണങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. जिसके अंदर जो प्रभु के आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का कृपा है, वो व्यक्ति जहां पर भी जाता है उसके ऊपर जो है नजर को रखने के लिए बहुत सारे लोग जो है इंतजाम होकर रहता है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत प्यासे हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ മേൽ എത്രത്തോളം അഭിഷേകമുണ്ടോ, കൃപയുണ്ടോ, സാന്നിധ്യമുണ്ടോ, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടോ, യേശു കൂടെ ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഇനി നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും മാത്രമല്ല, പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, പട്ടണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോവുക. അസാധാരണമായ ഒരു ചെറിയൊരു ആത്മീയ കൂട്ടത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, ലെവലിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എവിടെ പോയാലും ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ അറിയുന്ന, അല്ലെ ആത്മീയ ലോകം അറിയുന്ന, മീഡിയകൾ അറിയുന്ന, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ചാനലുകൾ പോലും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന നിലവാരം ഇവിടെ ചലനങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ആത്മീക അഭിഷേകത്തിന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൊതിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. क्योंकि जो है अभी जो है ये लोग जो है आगे गया है, कोई नहीं देखा था, ऐसे सोच कर गया है। लेकिन वैसे हमारा सामने ऐसे एक समय जो है अभी आ रहा है, हम जहां पर भी जाएगा हम सोचेगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा होने के कारण, रहने के कारण जहां पर भी जाएगा लोगों के नजर जो है आपके अंदर जो है ऊपर पड़ेगा। और इवन शैतान के मंडल में भी लोग जो है आपको पहचानेगा, और मीडिया भी जो है कभी जो है आपके पास आएगा, क्योंकि आपके अंदर चलने वाला परमेश्वर की जो आत्मा का अभिषेक भरपूर इतनी ज्यादा होने के कारण। ഇത് കേൾക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ, അടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒഴുകുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം, ദൈവശക്തി ദേശങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. आज मुझे जो सुनने वाला भाई बहनों को मैंने ये बात समझाना चाहते हैं, आपके अंदर जो है चलने वाला अभिषेक का कारण जहां पर भी आप चलेगा, अपना पैर रखेगा, गांव में शहर में जाने के समय पर वहां के लोग जो है आपके ऊपर चलने वाला अभिषेक शक्ति को जो है महसूस करेगा, वहां पर भी एक बड़ा जो है चलन जो है शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया. പ്രത്യേകിച്ച് ദേവദാസനോടും കുടുംബത്തോടും ഈ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഇടപെടുന്ന ഒരു ആലോചനയുണ്ട്. ലഗനക ശന്തരകസ്യാനക. ഇതുപോലെ യാത്രകൾ, ഇതുപോലെ മിനിസ്ട്രികൾ, കാരണം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ആണ്, മിനിസ്ട്രിയിൽ അറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, അടുത്തൊരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, അടുത്തൊരു കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെയും കയറിക്കോ, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, ദേശങ്ങളിലേക്ക്, ഭാരതത്തിനകത്ത് പോലും അസാധാരണമായ റിവൈവലിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഓടിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. യാത്രകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരങ്ങൾ ഡൈവേർട്ടായി പോകുന്ന തരത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ആലോചന അറിയിക്കുക.
Amen. 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 ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇവിടെ അവര് അക്കരയിലോട്ട് പോകാൻ ആരും അറിയാതെ അവര് പടകെടുത്തു പോയി. എന്നാൽ ഈ ചിലര് കണ്ടിട്ട് അവര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പട്ടണങ്ങളിൽ ജനം ഓടി. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സും കാണുന്ന, ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതുപോലൊരു അഭിഷേകം, ഒരു സാന്നിധ്യം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറട്ടെ. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും എവിടെ പോയാലും, കാരണം അവരെന്തിനാ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് വന്നാൽ, ഇവരുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ പ്രയോജനമുണ്ട്, ദൈവമുണ്ട്, വിടുതലുണ്ട്, മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലവാരങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ മാറ്റുമെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി ആലോചന അറിയിക്കുക. इस सुबह के समय पर आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो लिखा है, यीशु और अपने चेले लोग जो है वो लोग जो है अकेले जो जाने के लिए सोचा, लेकिन क्या किया है, कुछ लोगों का नजर जो है उनके ऊपर आ गया है, उनके ऊपर जो पड़ गया है। इस सुबह के समय पर प्रभु के आत्मा आपको ये बता रहा है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जो है एक काम होने के समय पर जहां पर भी आप छुपने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन लोग जो है आपको वहां से ढूंढ कर निकालेगा, क्योंकि आपके अंदर का अभिषेक सामर्थ जो है इतना बड़ा ज्यादा ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ 5 പേരായിരിക്കും കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരായിരിക്കും അവർ പോകുന്നുണ്ട്. അവർ 2 പേര് ഒരു പട്ടണത്തിലൂടെ ഓടുക, യേശു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പോയി അക്കരയ്ക്കോട്ട് പോകാനോട്. അപ്പം അടുത്ത പട്ടണത്തിലുള്ളവർ ചോദിക്കുക, ഹലോ എവിടാ ഓടുന്നേ? യേശു ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും അക്കരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടപാടെ അവർ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ, അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ. കാരണം ഇവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പട്ടണങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പട്ടണങ്ങളെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒറ്റ ദൂരമുള്ളവർക്ക് പറയാം, യേശു അക്കരെ പോയിട്ടുണ്ട്, യേശു നിർജ്ജന പ്രദേശത്തോട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഓടുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് കേട്ടവർ പട്ടണങ്ങൾ ഇളകി അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടുവാനിടയാക്കി. हालेलुया। सो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यीशु जो सुनसान जगह में चला गया है, लेकिन क्या किया है, जो शायद 2 व्यक्ति ने उसको देखा होगा, वो 2 व्यक्ति जो है इसके पीछे दौड़ रहा था। ये दौड़ने के समय पर कुछ लोगों ने पूछा, ए भाई तू कहाँ पर दौड़ रहा है? बोला है नहीं, यीशु मसीह जो है आगे चला है, सुनसान जगह में गया है, इसलिए मैं वहां पर जा रहा है। ये लोग जो है आगे गया, एक और गाँव में आ गए हैं। वहां के लोग पूछे, तुम लोग इतना कहाँ पर दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहा है? तो वहां पर भी बोला है, क्योंकि यीशु आगे सुनसान जगह में चला है, हम उसको सुनने के लिए जा रहा है। ऐसे क्या किया है, ये लोग जहां कौन सा गांव से कौन सा शहर से दौड़ा, वो सारे शहर वाला यीशु के आवाज को, यीशु को देखने के लिए, यीशु के बातों को पहचानने के लिए इनके पीछे दौड़ पड़ा है। ഇനി ഫ്ലെക്സിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരത്തില്ല, മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റികളൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല. കാരണം അഭിഷേകം ചലിക്കുന്നത് പട്ടണങ്ങൾ ഇളകും, ഗ്രാമങ്ങൾ ഇളകും. അവൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അഭിഷേകത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ല, മിനിസ്ട്രി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദേശങ്ങളിൽ ഇളകും. അസാധാരണമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അഭിഷേകം, റിസറക്ഷൻ പവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. अभी जो है प्रभु की सेवा करने के समय पर अभी जो है हमें एक नोटिस लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्यादा अभिषेक होने के कारण उस अभिषेक शक्ति को लोग पहचान कर, लोग खुद जो है आपके बारे में जो है एडवर्टाइजमेंट देगा, इसके पास जाने से प्रभु का छुटकारा मिलेगा। वो बहन के पास, वो भाई के पास जाने से, वो प्रार्थना करने से, वो मंडली में जाने से आपको आपका जो है जवाब मिल जाएगा करके लोग जो है आपके बारे में दुनिया को समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വയലിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനുണ്ട്, ബിസിനസ് കടകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റോറുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഷട്ടർ ഇടുക, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോവുക, വയലിൽ ജോലി ഇട്ടേച്ച് പോവുക. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ മോന്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അപ്പം കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവൻ യേശു പോടുന്ന, അവൻ പൊതിഞ്ഞ് മകന്റെ കൊടുത്തു, ഈ അപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കാൻ പിന്നീടായത്. അങ്ങനെ ചെയ്തവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, യേശു അത്ര പോടണം നിറഞ്ഞ് അതെല്ലാം വിട്ട് അവരിരുന്ന ജോലികൾ, അവരായിരുന്ന സാധ്യത
സാഹചര്യങ്ങളെ വിട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരുഷാരം യേശു എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഓടിയെത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. क्योंकि यहाँ पर जो है ये दौड़ने वाला में कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग जो है खेती में काम करने वाला लोग था, कुछ लोग जो है अपने रसोई घर में कुछ खाना बना रहा था, कुछ लोग जो है और कुछ काम कर रहे थे। लेकिन क्या क्या है, ये सारे लोगों ने जब ये दौड़ को देखते हुए अपने काम को छोड़ दिया है, अपने खाने को छोड़ दिया है, अपने परिवार को भी छोड़ दिया है। ऐसे हो सकता है ये बच्चे के पास कुछ रोटी और मछली भी लड़का के पास था, ऐसे सारे लोगों ने क्या किया है, यीशु के पीछे जो है वो दौड़ चला है। ഹല്ലേലൂയ. പട്ടണങ്ങളെയും നഗരങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുന്ന കൃപയുടെ വ്യാപാരം, അഭിഷേകത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലം. ചെറിയതൊന്നും സ്വപ്നം കാണരുത്, ചെറുതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. എനിക്ക് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് ലോകത്തിലെ വൻ കാര്യങ്ങൾ വമ്പൻ ജീവൻ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഉണർവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഉണർവുകളായിരിക്കും. हालेलुया. क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का जो है कृपा और जो है पवित्र आत्मा का जो है काम जो है होने के वजह क्या होने वाला है मालूम है? क्योंकि शहर जो है आपके तरफ आएगा, गांव जो है आपके तरफ आएगा। आप जो है लोगों को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या होगा, आपके अंदर का सामर्थ्यों को देखते हुए लोग जो है आपके अंदर जो है आएगा। ऐसे एक आत्मा का भरपूरी इन दिनों में प्रभु एक एक लोगों के अंदर देकर एक बड़ा दौड़ के लिए प्रभु आप सबको जो है तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया. ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനും കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവനും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനും വീട്ടു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനും സകലരെ ഇളക്കുന്ന ഒരഭിഷേകം, സമൃദ്ധി വരുത്തുന്ന, തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മേൽ പകരട്ടെ. നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് നമ്മളിലൂടെ അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. क्योंकि जो खेती करने वाला था, जो काम करने वाला था, ऑफिस में काम करने वाला था, इन सारे लोग जो है अपने कामों को छोड़कर जो है यीशु को देखने के लिए दौड़ाए। तो जब आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य ज्यादा उतरने के समय पर जो है हालेलुया, लोग जो है आपको पीछे जो है आपका पीछे मतलब यीशु को आपके द्वारा देखने के लिए लोग दौड़ना शुरू करेगा। ऐसे एक आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर जो है और गहराई में उतरना चाहिए। हालेलुया. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്, അഭിഷിക്തമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ, സ്ട്രീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലോ അല്ലെ പട്ടണത്തിലോ അല്ലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിന്റെ അടിയിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ പിന്നെ റോഡിലോ എവിടെ നിന്നാലും നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്ന, ജനം തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിലൊരു അഭിഷേകം ദൈവാത്മാവ് പകരുക. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകത്തെ കൊതിക്കണം, അത് പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ऐसे वाला एक आत्मा के लिए प्यासा होना चाहिए। शायद हम गांव के कोने में खड़ा होता है, नहीं तो हम जो एक शॉपिंग मॉल में गया है, नहीं तो हम कोई शादी में गए हैं और कुछ जगह में गए हैं, वहां पर जो है वहां पर लोग जो है आपको पहचानेगा और जो अंधकार की शक्ति भी आपको पहचानेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा लोग जो है आपके ऊपर का आत्मा के अभिषेक को पहचान कर जो है आपके तरफ आने वाला उस अभिषेक के लिए आप लोग प्यासा होना चाहिए। എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, നിൽക്കുന്ന ഇടത്തൊക്കെ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ അലറി മാറുന്ന ദുരാത്മശക്തികൾ, മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ, ആഭിചാരങ്ങൾ, മന്ത്രവാദികൾ പോലും ഓടി വന്ന് ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ അന്നുവരെയും ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൻ, അഭിഷേകം കൃപയുള്ളവൻ വന്നപ്പോ അവൻ ഭ്രമിച്ചതുപോലെ അനേക ആഭിചാരകന്മാർ, മന്ത്രവാദികൾ, പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഭ്രമിക്കുന്ന തകരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് കൈമാറുന്ന ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ കാണുകയാണ്. प्रभु के आत्मा जो पास्टर को ऐसे जो दिखा रहा है कि आप लोगों के अंदर प्रभु ऐसे प्रकार का एक अभिषेक जो है आगों को प्रभु देने के लिए चाहता है। जहां पर आप खड़े होता है, कुछ गांव में खड़े हो जाता है, वहां के अंधकार का शक्ति जो है वहां पर हिलना शुरू होता है। वहां पर जो बड़ा छुटकारा यीशु के नाम पर आपके द्वारा प्रभु वहां पर देने वाला है। ऐसे काम जो है प्रभु आप लोगों की जिंदगी में करना चाहते हैं। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हालेलुया. ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ, ഗ്രാമങ്ങൾ, അവിടുത്തെ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത്, തീ പിടിച്ചോടുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പാടിൽ കാണുകയാ. ആമേൻ.
ये वचन बोलने के समय पर जो है आपका गांव में, आपके जगह में, आपके इलाका में ये वचन का शक्ति उतर कर वहां का शैतान जो है अंधेरा अंधकार का मंडल जो है वहां पर जो है खत्म होकर भागने वाला एक दर्शन जो प्रभु अपने दास को दिखा रहा है। കുടുംബങ്ങളിലകത്തൊക്കെയുള്ള ഇരുളുകള് മാറിപ്പോകുന്നത് വലിയ സാന്നിധ്യവും വെളിച്ചവും വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഞാൻ കാണുകയാണ്. परिवार के अंदर के अंधेरा सारी प्रकार पर खत्म होकर यीशु के ज्योति वहां पर जो आते हुए प्रभु को ചില തളർന്ന് विश्वास करता है प्रभु एक नया तरीके से हम एक को तैयार करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ചില തളർന്നു കിടക്കുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. ചില തളർന്നു കിടക്കുന്ന പക്ഷവാതം പിടിച്ചൊക്കെ നാളുകളായി കിടക്കുന്നത്, ചില ക്യാൻസറുകൾ, ക്യാൻസർ മുഴകളൊക്കെ ഇവർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീടുകൾക്കകത്ത് ചിലതിനൊക്കെ ചലനം സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുക. രോഗശാന്തിയുടെ അസാധാരണമായ ഇമ്പോർട്ടേഷൻ, സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ये वचन बोलने के समय पर जो परमेश्वर के चंगाई के जो है कृपा और जो है प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल करने वाला है। कुछ लिखवा पेशेंट को आप प्रार्थना करने के समय पर उड़ने वाला समय, कुछ ट्यूमर जो है वो गायब होने वाला, ऐसे बड़ा बड़ा जो है कैंसर जो है चंगा होने वाला, ऐसे बड़ा प्रकार की जो है कृपा चंगाई जो है आपके द्वारा प्रभु करने के लिए चाहता है। എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വിശ്വാസാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെ പരിമിതിക്കകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ആകും, കുടുംബങ്ങൾ കണക്ട് ആകും, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ये लॉकडाउन के बाद जो है ऐसे वाले लोग जो है आपके पास आएगा, कुछ पेशेंट्स हुए, कुछ बीमार लोग, कुछ शैतान से पकड़ा गए लोग जो है आपके पास आएगा। उस समय पर आपके अंदर में रहने वाला आत्मा का भरपूरी के साथ जो है आप प्रार्थना करने के समय पर वहां पर छुटकारा यीशु के नाम से हो जाएगा। आमीन। ദുരാത്മ ബാധയാലും കൈവശ ശക്തിയാലും ഒക്കെ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശക്തികളൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് കണക്ട് ആകും. ഡോക്ടർക്കോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സുഖപ്പെടുത്താനൊന്നും കഴിയാത്ത, മന്ത്രവാദികളൊന്നും കഴിയാത്തതിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ചിലരുടെ കയ്യിൽ കണക്ട് ആകാൻ പോകുന്നു. അത് കൂട്ട വിടുതലുകൾക്ക്, കൂട്ട സ്നാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരാൻ പോവുകയാണ്. क्योंकि कुछ जादू टोने वाला लोग जो है कुछ वे और भी प्रकार के जो और भी प्रकार का शैतान से ग्रस्त वाला लोग जो है आपके पास प्रभु लेकर आएगा। क्योंकि डॉक्टर उनको चंगा नहीं दे सकता है, दवा उसको चंगा नहीं दे सकता है, लेकिन आपके पास प्रभु उसको लेकर आएगा। उस समय पर आप उनके लिए प्रार्थना करना है। ऐसे वाला लोगों के वो अंदर जो है आपकी प्रार्थना के द्वारा वो लोग चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। विश्वसिക്കുന്നു? क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, विश्वास करते हैं। खास करके प्रभु का सेवकाई करने वाले लोग विश्वास करते हो? अपना गांव प्रभु आपका हमारा हाथ में दिया हुआ है। हो वेस्ट बंगाल से ज्वाइन किया हमारे ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। कैंसर से चंगा हुआ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका गांव हमारा हाथ में दिया हुआ है। विश्वास करते हो कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो करते हैं जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोलो। ഇത് ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നേ. प्रभु के आत्मा मुझे दिखाने वाला बात में आपको अभी बता रहा है। അപ്പോ നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് വരിക. നമ്മൾ സമയം മുന്നോട്ട് പോവാം. എന്തായാലും ഹല്ലേലൂയ, ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പോലെ പോട്ടെ. ആമേൻ. अभी हम जो वचन के अंदर जो फिर आएगा, जैसे प्रभु की आत्मा हमें चलाता है हम वैसे जाएगा. നമ്മൾ രണ്ട് മേഖലകളാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ. ഒന്ന്, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ആരും അറിയാതെ, ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പടകെടുത്ത് അക്കരെ പോകുന്നു. ഇത് ആരാണ്ട് ചിലര് കണ്ട് അവര് പട്ടണങ്ങളിലൂടെ കാൽനട അക്കരെ എത്തും. यहाँ पर दो बातों को हम देखा है. एक है यीशु और अपने चेला बाकी लोगों के नजर पर ना पड़ते हुए चुपचाप एक जगह में जा रहा है, लेकिन दूसरा साइड में लोग यीशु को देखा है वहां पर जाते हुए, वो देखते हुए वो लोग जो यीशु के आगे चल पड़ा है. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് വഴിക്കൂടെ ഒരിടത്തൂടെ പുരുഷാര ഓടുന്നു, കാൽനടയായി ഓടുന്നു. മറ്റൊരു പടക് വഴി, പടകിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് യേശു അക്കരെ പോകുന്നു.
यीशु और चेले जो है नाव पर बैठकर जा रहा है और दूसरा लोग पैदल जो है दूसरा साइड से आ रहा है. ആമേൻ. അപ്പോ എന്തായാലും അവര് അക്കരയ്ക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം, വലിയ ബഹളങ്ങൾ കേൾക്കുക. यीशु उस समुद्र के उस पार जाने से पहले बड़ा जो है हर्ष वहां पर जो है सुनाई पड़ रहा है, बड़ा आवाज वहां से आ रहा है. 10,000-ലധികം പുരുഷന്മാരിപ്പോൾ ഇവർ അക്കരെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിരന്ന മലയിലും ആ നിർജ്ജന പ്രദേശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. यीशु और चेले लोग जो है वहां पहुंचने से पहले करीबन 5,000 लोग जो है वहां पर उस निर्जन सुनसान जगह में खड़ा हुआ है यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ഒരു ചിന്ത, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പത്രോസും ഫിലിപ്പോസും ഒക്കെ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് ടയർഡ്, വിശ്രമമൊന്നും ഇല്ല, വളരെ എന്തായാലും സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ പോയി കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങാമല്ലോ, വിശ്രമിക്കാമല്ലോ എന്ന്. ഈ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു കാണും, യോടാ ബോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടോടാ, ആ പുരുഷാരാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ അവര് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. मैं ऐसे सोचता है क्योंकि यीशु और चेले लोग जो वहां पर गए, पत्रोस ने शायद बोला होगा चलो हम वहां पर जाएगा, हम थोड़ा समय अच्छा से सोएंगे क्योंकि बहुत थका हुआ है. लेकिन क्या ऐसे सोचकर ये लोग आगे को नाव में जा रहा है, लेकिन क्या हुआ है वहां पर देखा, अरे इतना बड़ा लोग 5,000 लोग वहां पर खड़ा है. ये देखते हुए शायद पत्रोस ने बोला होगा, अरे थॉमस तू क्या करो, बोट को मोड़ो, हम वापस जाएंगे, शायद ऐसे बोला भी होगा. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞെട്ടിച്ച ഒരു പുരുഷാരം. यीशु को भी आश्चर्यचकित किया गया ये जो है भीड़. ഇവരാരും അറിയാതെ 2 ദിവസത്തിന് മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പോയതാ. എന്നാൽ യേശുവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ശിഷ്യന്മാരെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അതായത് സാധാരണ പട്ടണങ്ങളിൽ കാണാത്ത അതിലും വലിയൊരു പുരുഷാരം മലമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതത്തിൽ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് മുമ്പേ ഓടി അല്ലെ നടന്നെത്തി. ഇവര് പടകിലെത്തിയത് അവര് നടന്ന് ഓടി വില കൊടുത്തെത്തി. और यीशु आने वाला दिनों का सारा मीटिंग को कैंसिल किया है क्योंकि शरीर में इतना थकावन है. लेकिन क्या किया है, यीशु वहां पहुंचने से पहले यीशु पानी से जा रहा है, लेकिन बाकी लोग जो है जो जमीन से दौड़ कर जो है यीशु जहां पर जाने वाला था उस जगह पर यीशु मसीह से पहले पहुंच गया है. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യേശു അത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾ നാളെ പട്ടണത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14 പറയുന്നു, യോഹന്നാൻ 6 പറയുന്നു, ഈ മർക്കോസ് 6 ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ചിലടത്ത് പറയുന്നു അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരെ പലതും ഉപദേശിച്ചു, അവർ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. क्योंकि मत्ती में, मरकोस में, अलग अलग किताब में लिखा है यीशु इन भेड़ों को देखकर जो उनको तरस आया है. कुछ लोगों को यीशु चंगा किया है, कुछ लोगों को प्रभु वहां पर जो प्रभु ने वहां पर मदद किया, वैसे वहां पर लिखा हुआ है. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. बड़ा सेवकाई प्रभु ने वहां पर शुरू किया. കാരണം അവിടെ വചനമുണ്ട്, സൗഖ്യമുണ്ട്, വിടുതലുണ്ട്, ഭൂതബാധിതർക്ക് അതിനുള്ള വിടുതലുണ്ട്. എന്തെല്ലാം ആവശ്യവാദങ്ങളോടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലുണ്ട്. वहां पर क्या क्या चाहिए, अगर बीमार है तो बीमार लोग है तो वहां पर चंगाई प्रभु दे रहा है. अगर जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग है प्रभु उनको भी चंगाई दे रहा है. जो तो ऐसे मनुष्य को जितना जरूरत है ये सारी जरूरत प्रभु वहां पर जो है पूरा कर रहा है. തൃപ്തി വരുത്തുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഏത് വ്യക്തി, ഏത് സാഹചര്യമുള്ളവൻ, കടഭാരമുള്ളവൻ, രോഗമുള്ളവൻ, മരണഭയമുള്ളവൻ, നിരാശയിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബപ്രശ്നം, ഏത് വിഷയമുള്ളവൻ, അത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അത് ഏത് മേഖലകളിലും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്ന അവന് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന യേശുവിനുള്ള ആ അഭിഷേകമാ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട. ദൂതാണെങ്കിൽ ദൂത്, ആലോചന ആണെങ്കിൽ ആലോചന, ഉറപ്പിക്കേണ്ടവനെ ഉറപ്പിക്കാൻ, സൗഖ്യമാരെ സൗഖ്യം, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രാപിക്കട്ടെ. क्योंकि इन दिनों पर हम लॉकडाउन के द्वारा घर के अंदर रहने के समय पर प्रभु जो है ऐसे हमसे चाहता है जैसे यीशु के ऊपर जो रहा गया अभिषेक,
ये जिसको चंगाई चाहिए था चंगाई देता है, जिसको जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं यीशु उनको चंगा देता है। ऐसे एक एक व्यक्ति को जरूरतों को जानकर जो है सेवा करने वाला एक अभिषेक जो है ये एक एक लोगों के अंदर प्रभु देने के लिए प्रभु चाहता है। उसके लिए हम जो है इस समय पर तैयारी में रहना चाहिए। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കൊതിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകമാണ്. കർത്താവിന് ശക്തി ഉറപ്പെട്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങൾ അത് എന്ത് തന്നെ ഏത് മേഖലയിലുള്ളവനും കൊടുക്കത്തക്കോണം കൈമാറത്തക്കോണം ഒരു ദൈവകൃപ, ഒരു അഭിഷേകം. क्योंकि इन दिनों पर हम ऐसे एक अभिषेक को जो है अभिषेक के बारे में प्यासा होना है, खोजना है, और जो भी जरूरत आएंगे उसी जरूरत के आधार पर जो है एक व्यक्ति को देने वाला एक अभिषेक शक्ति। അപ്പം വിശ്രമിക്കാൻ, വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം, വിശ്രമിക്കാൻ വന്നവർ മീറ്റിംഗ് ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങി. यहाँ पर आराम करने के लिए आया गया यीशु मसीह अभी सेवकाई को वहां पर शुरू किए हैं। അങ്ങനെ മീറ്റിംഗൊക്കെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയി. നേരം വൈകി, സന്ധ്യയായി, ഇരുട്ടായി. और मीटिंग वहां पर शुरू हो गया है, शाम हो गया है, रात भी हो गया है। ശിഷ്യന്മാര് നേരം വൈകിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. तो जब शाम के समय आया है 6 लोग यीशु के पास आया। നമുക്കറിയാവുന്ന കർത്താവെ നേരം വൈകി, ഇനി കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയത്തോന്നോട് ഓർപ്പിക്കുക. ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമാണ്, മരുഭൂമിയാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സന്ദർഭ സാഹചര്യങ്ങള്. നേരെ സന്ധ്യയായി, മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇനി തുടരുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. 6 लोग यीशु के पास आने के बाद यीशु को समझाना शुरू किया है। यीशु, ये एक सुनसान जगह है, यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, यहाँ पर रोटी नहीं मिलता है, गांव जो है बहुत दूर में है। वैसे यीशु इस बातों को नहीं जानते हैं। ये लोग यीशु को समझाना शुरू किया है। അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം, അവർ ആഹാരം മേടിക്കണം. അപ്പൊ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അവർ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. तो चलो बोला है, देखो ये लोग अभी इनको पहले छोड़ने से ये लोग अपने अपने घर में जाकर जो है खाना खाएगा, लेकिन यीशु बोला है ये लोग नहीं जाएगा, परंतु तुम इनको खाना खिलाना है। അപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറയുക അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇവരോട് പറയാ നീ കൊടുക്കണം, അവര് ഞെട്ടിക്കാണും. പക്ഷേ യേശു പറയാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം കൊടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നിർജ്ജനമെന്നും നേരം വൈകിയെന്നും യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ഇവിടെ എന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കുമെന്ന ആ ദൂതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം. हालेलुया। तो उसका मतलब है कि यीशु वहां पर बोला है तुम लोग इसको खाना देना है। उसका मतलब तुम इस शायद जगह जो है सुनसान जगह होगा, वहां पर जो है खाना या और कुछ चीज से वहां पर नहीं मिलता होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक निर्णय लिया है तुम इनको खाना दिलाना है। अगर तुम देना है तो तुम्हारे अंदर की अभिषेक के कारण, अभिषेक के द्वारा तुम इन लोगों को जो है आज तृप्त करना जरूरी है। ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ, ഈ ക്ഷാമത്തിന്റെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയായി നൽകുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം ചിലത് കൊടുപ്പിക്കുക. അത് അഭിഷേകമായിരിക്കാം, സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം, നന്മയായിരിക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. इस लॉकडाउन के समय पर हम लोग अपना घर में बैठ रहा है, लेकिन हम लोग इस समय पर क्या होने वाला है, आने वाला दिनों पर हम सिर्फ लेने वाला नहीं है, परंतु हमारे जो माइनस से हम कुछ चीज को, हमारे अंदर के अभिषेक, शायद कुछ आर्थिक बातों में कुछ लोगों को मदद करने के लिए प्रभु अपने हाथों को, हम सबके हाथों को परमेश्वर जो है मजबूत कराएगा। हालेलुया। കർത്താവെ, വിശ്വാസി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നാളായി, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒത്തിരി നാളായി, ശുശ്രൂഷ ഒത്തിരി നാളുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, വേണ്ടകളെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും പല മറുപടി വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരം വൈകി, ഒത്തിരി നാളുകളായി, ഒത്തിരി സമയമായി. നിങ്ങളും ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന് എന്നാ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന്, എന്നാ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞെന്ന്, എത്ര നാൾ ഉപസിച്ചെന്ന്, എത്ര നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന്, ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവനാ. നേരം വൈകിട്ടില്ല. ദൈവന്റെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തടത്ത് എല്ലാം അടഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കും, പ്രവർത്തിക്കും. ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തതാ, ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. हालेलुया। क्योंकि हम लोग ऐसे प्रभु से बोलता होगा, प्रभु मैं आपको जानते हुए 5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, और जब मैं आपको जान लिया है, मैंने विश्वास में आ गया है, लेकिन अभी भी मेरा घर में कोई उन्नति नहीं है, मेरा घर में अभी भी गरीबी की अवस्था में है, और मुझे जो है और आशीष
अभी तक अच्छा आशीष हुए मेरे अंदर जो नहीं है, ऐसे प्रकार की बातें जो है शायद आपके अंदर जो है होगा। मतलब एक सुनसान की जगह होगा, कुछ मिलने वाला उम्मीद, मतलब कुछ मिलने का लायक नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यीशु इस वचन से बोल रहा है, क्योंकि जहां पर उम्मीद खत्म हुआ है, उम्मीद नहीं है, उसी सुनसान जगह में भी प्रभु तुझको खिलाएगा, प्रभु तुझको जो है आदर और सम्मान करेगा। आमीन। ആമേൻ. ഈ മരുഭൂമി പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധിയുടെ യേശു ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അസാധാരണമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിലും യേശു കൂടെ ഉണ്ടോ, വചനമുണ്ടോ, സാന്നിധ്യമുണ്ടോ, സകലതും അതാത് വേണ്ടുന്നെല്ലാം ദൈവം കരുതാൻ ദൈവശക്തനും വിശ്വസ്തനുമാണ്. ये लॉकडाउन के द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो है गरीबी में चले जा रहा है, लेकिन जो है इसी अवस्था में भी, ये गरीबी की अवस्था में भी अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, हालेलुया, अगर यीशु मसीह जब तक है तब तक जो है आपका अंदर के सारी प्रकार की आवश्यकता के ऊपर प्रभु हाथ बढ़ाएगा और आपको जो है नई रास्ता में से प्रभु आपको आगे को लेके जाएगा। ഇപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്റെ കരം അനുകൂലമായി ചലിക്കുന്ന നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സാന്നിധ്യം അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും, ഈ രാജ്യത്തിനകത്തായാലും രാജ്യത്തിന് വെളിയിലായാലും, അവിടെ എല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് ആഹാരമായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക, ചിലർ രോഗസൗഖ്യം, എന്ത് തന്നെയായാലും അവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക്, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്, ആ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക്, ആ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ശക്തിയോടെ व्यावरिക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हालेलुया। अभी जिस विषय के ऊपर लोग तड़पा हुआ है, जरूरत होके बैठा हुआ है, उन लोगों का जरूरत के लिए परमेश्वर के दास अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जिस विषय को वो लोग बैठा है प्रभु, वहां पर आपकी सामर्थ और शक्ति निकले और उनको वहां से प्रभु उठा दे और उस असंभव जगह में आप संभव होके प्रभु प्रकट करे। हालेलुया, आमीन, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। അങ്ങനെ ഒരു നിറവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപര ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ऐसे एक जीवन में परमेश्वर अभी डाल रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പോവാ, സമയം മുന്നോട്ട് പോയി. ഹല്ലേലൂയ। एक दो बात भी बोलकर मैं बंद करेगा। ओके। അവർക്ക് പുരുഷാരം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അവര് ആഹാരം വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വിശക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. लोग नहीं बोला कि हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए करके, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन प्रभु लोगों का थका हुआ अवस्था समझ पाया और समझते हुए प्रभु क्या किया, उन लोगों के लिए इंतजाम किया। हालेलुया। വേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശുവോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട്? प्रभु ने क्या उनको खिलाने के लिए प्रभु तुरंत पूछ रहा है, आपके पास कितना रोटी है? അവർ പറഞ്ഞു, 5 അപ്പവും 2 മീനും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. तो छोटा बेटा ने बोला 5 रोटी और 2 मच्छी हमारे हाथ में है, അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. उनको लेके आ जाओ बोलो। അതിനെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. प्रभु ने उसको उठा के प्रार्थना करके आशीष किया। നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി കൊട്ടകൾ നിറച്ച് 12 കൊട്ടകളും നിറച്ചെടുത്തു. जैसे हमने पढ़ा है, सब लोग खा के तृप्त होके 12 टोकरी भर गया, लेके गया। വളരെ ദാഹത്തോടെ, ആഗ്രഹത്തോടെ, വില കൊടുത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടി വന്ന ജനത്തിന് പട്ടണത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം ഈ മരുഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മിറക്കിൾസ് മറച്ചു വെച്ച്, ഒരു സർപ്രൈസ് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഇത് പട്ടണത്തിൽ കാണത്തില്ല. പട്ടണത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യം, അവിടെ ഇത് കൊടുത്താൽ അവര് പറയും, നാട്ടുകാരും യഹൂദന്മാരും ശത്രുക്കളും പറയും, അവർ കടകളിൽ നല്ല എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഇതിവിടെ വില കൊടുത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദിവസം ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ കാണാത്തത്, ലോകത്തിന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടാത്തത് ദൈവം കൈമാറാനിടയായി തീരും.
आज सुन लीजिए, एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु का दास आप लोगों को बोल रहा है। देखो, जो शहर में रहने वाले लोग, जो अपना गांव में रहने वाले लोग परमेश्वर को खोज कर मरुस्थल में आया है, जो शहर में नहीं मिलने वाला बातें, जो शहर में नहीं मिलने वाला चीजें, प्रभु उस मरुस्थल में अपना लोगों के लिए, आपको उनको खोजा वाला लोगों के लिए इंतजाम करके दिया है। तो आज लॉकडाउन के समय में प्रभु के सन्मुख उपस्थित होके प्रभु के लिए इंतजार करने वाला अपना भक्तों के लिए प्रभु अभी तक जो आपका दुनिया, जो आपका पड़ोसी, जो आपका परिवार ना देखने वाला अद्भुत से आपका एक एक घर को प्रभु भरने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया, विश्वास कर रहे तो हाथ उठा के उसको रिसीव कर लीजिए, नहीं तो ताली बजा के उसको रिसीव करो। हालेलुया, एक मामूली चीज नहीं होगी बैठा हुआ है प्रभु को उपस्थिति में। एक लॉकडाउन का समय बैठेगा तो जो दुनिया अभी तक नहीं देखा हुआ है ओ प्रभु आपका गोदी में देकर भरने के लिए शक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, ഒരു ഈ മരുഭൂമി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത്, നിർജ്ജന പ്രദേശമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത്, ഇവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, നേരം വൈകിയെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം. പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിരാശകളാണ്, വിഷമതകളാണ്. നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാനും ഉള്ളതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ അത് പകരപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. जहां पर कोई प्रतीक्षा नहीं था, वहां पर परमेश्वर उन लोगों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए नहीं है, दूसरों को देने का लायक बना है। तो प्रभु के लिए इंतजार करने वाले लोगों, आज एक शुभ संदेश सुन लीजिए। प्रभु इसी दिनों में, लॉकडाउन के समय में प्रभु तुझे खिला के तृप्त करेगा, वो तो सही है, लेकिन तेरा हाथों को, तेरा जेबों को इतना प्रभु ताकत देगा कि दूसरों को भी खिला के, दूसरों को भी शक्ति देकर, दूसरों को भी हाथ पकड़ के चलाने का लायक बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ എവിടുന്നാ അവര് നാട്ടിലോട്ട് അല്ലെ അവരെ സ്വന്തം പട്ടണങ്ങൾ ദേശങ്ങളിൽ പോട്ടെന്ന്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചവനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാൻ പോവാ. അതുപോലെ ചില ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. യേശു ചെയ്തതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോവാ. നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നവരായിട്ടല്ല, കൊടുക്കുന്ന നിലവാരങ്ങളിൽ നന്മകൾ तरान को अंदर अभिषेक पकड़पड़ेगा दൈവം. हमारे यीशु ने जो अद्भुत काम किया है, जो सवाल किया है, उन लोग से ही प्रभु ने जवाब दिलवाया है। वैसे अभी तक तुम किसी से मांगते रहा था, लेकिन अभी तुम मांगते नहीं रहेगा। जो तुमसे मांगता है उनको देने का लायक प्रभु तुझे बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया. നമ്മുടെ ദൂത് മറന്നു പോകല്ല. വിശ്രമമില്ലാതോടെ അവര് വിശ്രമിക്കാൻ എവിടെ വന്നത്? ഇപ്പൊ നേരം വൈകുന്നേരം വരെ മീറ്റിംഗ് ആയി, മിനിസ്ട്രി ആയി, പുരുഷാരം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു, നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മലയോ പർവ്വതമോ മരുഭൂമിയോ നിർജ്ജന പ്രദേശമോ ഗ്രാമമോ പട്ടണമോ ആരും വരാത്ത ഇടമോ എവിടെയായാലും നീ ഉണ്ടോ, കൃപയുണ്ടോ, അഭിഷേകമുണ്ടോ, അവിടെ ഉണർവിന്റെ സെന്റർ ആകും, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സെന്റർ ആകും. आमीन। हमारे शुरुआत का वचन ना भूले, वहां पर वो लोग आराम करने के लिए आया था। उस आराम करने वाला जगह को प्रभु ने इतना अद्भुत से उनका आंखों के सामने प्रभु ने करके दिखाया है। तो आप ना सोचे कि मैं इस लॉकडाउन का अवस्था में एकदम निराश होके बैठा है। प्रभु बोल रहा है, जो अभी तक दुनिया ना देखने वाला अद्भुत से प्रभु आपको तृप्त करेगा। प्रभु आपको एक सेवकाई के लिए और देखकर आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रभु के लिए दौड़ने का प्रभु मजबूत बनाने वाला। विश्वास करने वाले लोग दोनों हाथ सिर के ऊपर ताली बजा के हमारे प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। जो चंगाई पाने के बाद आराम से बैठने के लिए नहीं, प्रभु के लिए दौड़ो, सुसमाचार बोलने के लिए दौड़ो, प्रभु का खबर सुनाने के लिए दौड़ो, तब उसके लिए प्रभु हम एक एक को तैयार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
അഭിഷേകമുള്ള നീ എവിടെ ഇരുന്നാലും, ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, കർത്താവിലുള്ള അഭിഷേകം. ഞാനും നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഇതുപോലൊരു അഭിഷേകം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ജനം ഓടി വരികയും പുരുഷർ ഇളകി വരികയും അവരുടെ സമയങ്ങൾ ഓഫീസുകളൊക്കെ വിട്ട് എല്ലാ മേഖലകളും ഓടി വരികയും എത്ര പേര് വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം. ആമേൻ. जिसके पास अभिषेक है, जिसके पास अभिषेक है, प्रभु को उपस्थिति है, उस जन को ढूंढ कर शहर से लोग आएगा, ऑफिस से लोग आएगा, बड़े बड़े लोग उस व्यक्ति को ढूंढ के आएगा। उस व्यक्ति के बारे में एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, एक ही एडवर्टाइजमेंट हमारा अंदर है, क्योंकि राजाओं का राजा का अभिषेक मैं और आप लेने से लोग हमको ढूंढ के आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। നീ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാലും അഭിഷേകം, നീ നിർജ്ജന മരുഭൂമിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാലും അവിടെ ജനം, എവിടെ ചെന്നാലും യേശു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി. എവിടെ ചെന്നാലും അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ, അസാധാരണമായ ഉണർവുകൾ. एक अभिषेक व्यक्ति शहर में भी जाओ, वहां पर भी लोग इकट्ठा हो जाएगा। एक अभिषेक व्यक्ति मरुस्थल में कोई भी नहीं है, उधर भी जाओ, उधर भी लोग तुझे ढूंढ कर प्रभु का छुटकारा कर पाने के लिए, लेने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആവശ്യപ്പെടാത്തതിന്റെ ആഹാരം പോലെ ചെറിയത് തൊട്ട് അവിടെ മുടന്തരായി അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന പക്ഷപാതക്കാർ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരേ ഏരിയയിൽ എല്ലാ മേഖലകളെയും തൊടുന്ന ഒരു ദൈവകൃപ. मरुस्थल में भी होने दो, लेकिन एक अभिषेक व्यक्ति मरुस्थल में भी जाने दो। तेरा छोटा सा जरूरत भी देखो, वो लोग खाना नहीं मांगा, लेकिन प्रभु जानता था प्रभु को वजन के लिए वो लोग तड़पते हुए बैठा हुआ है, इसलिए प्रभु उसका छोटा जरूरत भी पूरा करने के लिए शक्तिमान था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। അവര് മീനും വേണ്ടുവോളം കൊടുത്തു, मच्छी भी बहुत दिया। നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വായിച്ചു വിടുമ്പോ അതങ്ങ് വായിച്ചങ്ങ് വിടാം, അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. हम जाने वाला पहचान वाला भाग है, इसलिए हम ऐसे पढ़ के छोड़ता है। ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ, സമയം പോയി, ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ അവിടെ. കാരണം കടലിൽ പത്രോസിന്റെ ശൂന്യമായ വലയ്ക്കകത്തേക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കൊണ്ടുപോയി. അത് കടലിലുള്ള അത്ഭുതമാണ്. കടലിൽ വെച്ച് സാധാരണ മീനുണ്ട്, കടലിലെ മീനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സമുദ്രങ്ങൾ മറ്റു ദേശങ്ങളൊക്കെ മീനുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക, നാച്ചുറലാ. पत्रोस की नाव के अंदर या पत्रोस की जाल में प्रभु ने मच्छी को भर दिया, क्योंकि समुद्र में तो मच्छी है, तो वहां पर अद्भुत नेचुरल रीति से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। പക്ഷെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഈ നിർജ്ജന കടലിൽ അല്ലെ പത്രോസിന്റെ വലയ്ക്കകത്ത് അല്ലെ അതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് വലയ്ക്കകത്ത് തിങ്ങിക്കേറുന്നതിനേക്കാൾ ഈ രണ്ട് മീനിനെ മരുഭൂമിയിൽ ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി, എല്ലാവരുടെയും കൈ കഴിച്ചിട്ട് 3-4 പീസോ 4 മീൻ കഷ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക, അതിൽ കഴിച്ച് തൃപ്തരായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഇത്രയും മീൻ ഈ വെള്ളമില്ലാത്തടുത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം, യേശുവിന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അവന് കടല് വേണ്ട, നദികൾ വേണ്ട, എന്റെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനാണ്. അതായത് കടൽ, മരുഭൂമിക്കകത്ത് കടൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ആമേൻ. सुन लीजिए, अगर मरुस्थल में देखो, समुद्र में तो मच्छी है तो जाल भर गया, नाव भरा, ठीक है, लेकिन मरुस्थल में कहां पर समुद्र है, लेकिन ये मरुस्थल में 2 मच्छी से परमेश्वर 5,000 लोगों को खिला के तृप्त करके, यानी कि बाकी सब लोग खाने के बाद एक जन के हाथ में कम से कम 2-3 मच्छी बाकी हुआ होगा। समझ पाए ना? ये 2 मच्छी से सब लोग खाना खिला के तृप्त करके, ये एक अद्भुत परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। प्रभु चाहिए तो मरुस्थल को भी समुद्र बना सकता है। हालेलुया। മരുഭൂമിയിൽ മത്സ്യം, നമുക്കറിയാവുന്ന കഥ കൊണ്ട് വായിച്ചു. പക്ഷെ ഇത്രയും മീനെ, പുരുഷാരത്തിന് മീനെ കൊടുക്കാൻ കടലിൽ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, ലോകത്തെവിടെ കിട്ടുന്നതിന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പുരുഷാരത്തിന് മീനും ബ്രെഡും വാരി ബദർദൈവം കൊടുത്തു. വചനമുണ്ട്, അവിടെ വിടുതലുകളുണ്ട്, സൗഖ്യമുണ്ട്, വെളിപ്പാടുണ്ട്, ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം തൃപ്തി വരുത്തുന്ന യേശുവിനുള്ള ദൈവിക അഭിഷേകം. ആമേൻ.
सुन लीजिए, जहां पर अभिषेक है, जहां पर वचन है, जहां पर उपवास है, जहां पर प्रार्थना है, याद रख लीजिए वहां पर तेरा जरूरत का भी इंतजाम करने के लिए प्रभु बहुत बहुत मच्छी को, बहुत बहुत रोटी को हम एक एक गोदी में देकर भरने के लिए प्रभु शक्तिमान है। हालेलुया। हाथ उठा के हमारे प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। ഞാൻ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോയില്ല. ഒത്തിരി കണക്റ്റഡ് ഓർമ്മയിലേക്ക് കയറി വന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. वे वचन को और ज्यादा नहीं किया, इसी पॉइंट को पकड़ कर पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा मैं आगे गया है और मैं अभी प्रार्थना करके कदम कर रहा हूँ. കുറച്ച് മിനിസ്ട്രിയില് കുറച്ച് ലീഡേഴ്സ് ആയ കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട്. ആ ഫാമിലി ഒന്ന് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്ന് ദൂത് ദൈവാത്മ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഒരു ബലമായിരിക്കും. ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലീസിനെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അവര് മേ ബി मोबाइल फ्लिप ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ मे बी അവരെ കാണാം. ഒന്ന് राखी सिस्टर परिवार थोड़ा हाथ उठाइए. मैं जो बोल रहा हूँ उस परिवार थोड़ा हाथ उठाना, ठीक है. और हमारा हन्ना सिस्टर हाथ उठाइए, हन्ना सिस्टर हाथ उठाइए. और मधु हाथ उठाइए, पीयू हाथ उठाइए. वीडियो में आएगा तो ही दे सकता हूँ. मैं सिर्फ जो बोला वही लोग हाथ उठाना. सरोज और सोनी हाथ उठाइए. और हमारा एक और जनता पिंकी हाथ उठाइए. जो हाथ उठाने के लिए बोला वही लोग हाथ उठाना, ठीक है. बाकी सब लोग हाथ नीचे करना. ओके. अंजलि हाथ उठाइए, प्रभु तुझे भी इस्तेमाल करने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और सोनू नीलम हाथ उठाइए. प्रभु का बड़ा प्लान है तुम लोगों के ऊपर. नीलम सोनू हाथ उठाइए, सोनू हाथ उठाइए. हमारा सिस्टर रोदा हाथ उठाइए. प्रभु वहां पर तेरा द्वारा भी बहुत कुछ करना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं. हमारे मदन ब्रदर हाथ उठाइए. प्रभु आराम से बैठने के लिए नहीं, वहां पर एक मंडली को शुरू करने के लिए तो प्रभु आपको इस्तेमाल किया हुआ है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. പാസ്റ്ററെ ഈ കൈ ഉയർത്തിയവര് ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് ആയി ഉരുക്കുവാണ് ഇവരെ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവശബ്ദം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനിൽ പാറ്റ്ന അനിൽ हाथ उठाइए, अनिल हाथ उठाइए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चलो ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അതിനകത്ത് ശുശ്രൂഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എന്നോടും സംസാരിക്കുന്ന നിലവാരങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകർക്കും എല്ലാ നിലവാരങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നത്. വേണ്ടതെല്ലാം ഓൾറെഡി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. आप लोगों के लिए अभी पवित्र प्रभु का दास अभी प्रार्थना करने वाला है, खास करके. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. കർത്താവേ, ഈ തിരുവെഴുത്ത് പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ സംസാരിച്ചു. प्रभु इस मीडिया का द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने अलग अलग मेगल में आपने हमें इससे बात किया. പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് ഇവരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവമേ പുറത്തു വരുന്ന ഈ ആത്മീക തലമുറ അല്ലെ ആത്മീക ലീഡേഴ്സിനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. प्रभु इस आत्मिक लीडर्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. इन लोगों के द्वारा आने वाला आत्मिक बच्चों को आपके हाथों में दे रहा हूं प्रभु. ഇവരുടെ മേൽ കർത്താവേ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ്, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം ഇവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വീഴുന്നതിനായി സ്തോത്രം. इनका ऊपर अभी एक प्रार्थना का अभिषेक इनके ऊपर अभी गिरने वाला है. उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ. കർത്താവേ, ഇവരിപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുത്ത തലങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാത്തവർ നിറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞവർ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കർത്താവേ ഒരു പുതപ്പ്, ഒരു അഭിഷേകം, ഒരു സാന്ത്യ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ, ഈ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ വീഴുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. प्रभु अभी इसी समय में ये लोग अभिषेक से भरने दो और जो भरा वाले लोग अगला कदम में जाने दो. उसके लिए एक अलग चादर इन लोगों के ऊपर गिरने के लिए प्रभु हम धन्यवाद दे रहा हूं. आमीन. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, അവര് സാധാരണ ഇന്ന് കാണുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ അവർ കാണത്തില്ല. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു ശക്തമായ അവന്റെ പൂണിയിലെ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളെ ജെറമ്യാവിനെ പോലെയൊക്കെ പട്ടണങ്ങളെ ഇടിപ്പാൻ പൊളിപ്പാൻ, ദേശങ്ങളെ ഇടിപ്പാനും പൊളിപ്പാനും പണിവാനും നടുവാനുമായിട്ടൊക്കെ ചിലരെ അമ്മയുടെ ഉദര തിരുവാതിരെ കണ്ടതാ ഓതുരിച്ചതാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാലോചന പറയുന്നു.
पवित्र आत्मा एक एक के बारे में ऐसे बोल रहा है। अभी ये प्रार्थना उपवास के द्वारा जब आप लोग समय बिताने के समय में प्रभु एक हथियार के रूप में, जैसे जरमाया को प्रभु ने देखा है, वैसे प्रभु एक हथियार के रूप में इसी दिनों में प्रभु आपको तेज कर रहा है प्रभु का सेवकाई के लिए। आमीन। പ്രത്യേകിച്ച് പലതിലും ഞെരുങ്ങുന്നവർ, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പല മേഖലകളിൽ നിന്നകള്, ബന്ധുക്കളിൽ നല്ല ചർച്ച് ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള എതിർപ്പിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്നവർ, ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവർ, അവരോടൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വ്യക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. നിങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന നിലവാരങ്ങൾ ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ദൈവം കരങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന സമയമാ. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരായി. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനൊക്കെ പറയുന്നത്, എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിതരെങ്കിലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നവർ എന്നതുപോലെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് തിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണിക്കുക. कुछ लोग पवित्र आत्मा ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ लोग बहुत निंदा को सहा है, बहुत लोगों को निंदा को सुनना पड़ रहा है, कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के द्वारा जा रहा है। लेकिन इस समय प्रभु के समय बिताने के समय में प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर जैसे पौलुस ने बोला है कि कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है, उसी तृप्त में प्रभु आप आने वाले दिनों में आप लोगों को चलाने वाला है। हालेलुया। प्रभु का हाथ पकड़कर प्रभु एक एक कदम आप लोगों को उठाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। നമ്മള് കേട്ടതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണിന് കണ്ടത് അല്ലെ മുമ്പിൽ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിർജ്ജനമാണ്, മരുഭൂമിയാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ മലയെ ഉണ്ടാക്കി നിർജ്ജനം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവൻ ആ ഒരു വെളിപ്പാട് അവർക്ക് അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ മുമ്പിൽ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എവിടുന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമായി മരുഭൂമി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിച്ചതുപോലെ, അവരെ കൊണ്ട് ചുമക്കാൻ തക്കവണ്ണം സമൃദ്ധി കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മാക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചിലർ അതിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ആത്മാവിനെ പോലും നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളുടെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ആ ദേശങ്ങളിൽ ദൈവം ഓടിക്കുന്ന ഒരു आपकी हाथों में आत्मालों का एक बड़ा झुंड देने वाला है। एक बड़ा झुंड आपकी हाथों से परमेश्वर का सामर्थ निकले वाला वो झुंड प्रभु आपको देकर तृप्त करने वाला है। हालेलुया। കർത്താവെ, എല്ലാ ശുശ്രൂഷ ലീഡേഴ്സിനെ അവരായിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും, വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതുപോലൊരു സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു തൃപ്തി വരുത്തുന്ന അഭിഷേകം സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരായി ഇവരെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കുന്നതിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതിനകത്തും പുറത്തുമെല്ലാം ശക്തരായി അസാധാരണ നിലവാരങ്ങൾ ദൈവം അവരെ പുറത്തെടുക്കും. അടുത്ത ലോകവ്യാപകമായ ഉണർവിന്, ഭാരതത്തിന് ഉണർവിന് ഞങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കരങ്ങളെടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. प्रभु एक एक लीडर्स को प्रभु अब छूने के लिए धन्यवाद। उनको हाथ में आप इस्तेमाल करने वाला है। सब लोग जो आज वचन सुना है प्रभु, उन सब लोगों को आप स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। प्रभु ये लॉकडाउन के बाद आप इन सब लोग इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए प्रभु आप हमको धन्यवाद दे रहा। ഞങ്ങളുടെ ദാസനായി ദാസിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ മിനിസ്ട്രി, അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും, സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. കേട്ടതുപോലെ കർത്താവേ, സംതൃപ്തി വരുത്തുന്ന, തൃപ്തരാക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിൽ ആര് വന്നാലും, അത് മെഡിക്കൽ മിഷനിലായാലും അത് ഏത് മേഖലകളിലായാലും കർത്താവ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയും അഭിഷേകവും നന്മകളും ഇവിടെ മേൽ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബമായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടീമംഗങ്ങൾ, മിനിസ്ട്രികൾ, മിഷണറിമാര് എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും, വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദൈവം എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. प्रभु अपने दास दासी को भी आशीष कर लीजिए, उनके टीम मेंबर्स को आशीष करो, जो लोग उनके साथ जुड़ा हुआ उनको भी आशीष करो। परमेश्वर सब में उनको बढ़ोतरी दे दो यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ഷൈജു പാസ്റ്റർ ഇത്ര ടൈം, ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. പാസ്റ്റർ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര ബിസിയുള്ള വ്യക്തിയായി എന്നെങ്കിൽ പോലും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഈ ടൈം തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. ദൈവം ഈ വചനങ്ങൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പാസ്റ്ററെ, ദൈവം പാസ്റ്ററിനെയും പാസ്റ്ററുടെ പ്രവർത്തന ചർച്ചിനെയും കുടുംബമായും മക്കളെയും എല്ലാരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ DMA മിനിസ്ട്രി ഫാമിലിയുടെ നന്ദി
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ സമയം പോയില്ലല്ലോ, ഇത്രയല്ലേ, കുറച്ചെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നോ പ്രോബ്ലം, കുഴപ്പമില്ല. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പാസ്റ്ററെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.